بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله ثم إلى آبائنا خير المرسلين وأهل كل من وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان ثم إلى سيدنا محمد بن عيسى سيدنا محمد بن علي وعلي سيدنا عبد الرحمن سيدنا محمد بن داوود ولا شيء من السلطنة سيدنا محمد أخواني وذريتهم الجميع ثم إلى روح شيخ عبد القدر الملا شيخ عبد الله بن أبي بكر الدروس وابن شيخ أبي بكر الأدني وشيخ عبد الإنسان سيدنا علي بن سيدنا حسين سيدنا حامد سيدنا محمد أخواني وذريتهم الجميع ثم نكتب الأنفاس والعنون إبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاهر والشيخ عبد الله صالح بن أنس عطاس وحسن كريم ثم نكتب الشهد الغوثي ودون ولاد الحبيب بن الحداد أخونا الحداد أحمد بن الحبشي أبو سلمة بن حمد الحبشي جعفر بن حسن الحبشي صالح بن أحمد بن الحبشي وحسن كريم ثم إلى أولاد سابي جاوى ثم العربي محمد شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن أمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بصالحهم وأنوارهم وعلوم الآخرة ويفتح علينا عليكم فتوى العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله ودعاء على الهدى ودلالة الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون ولمنا وشيخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبته وتوفانا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua panjang umur sehingga kita dapat mengkaji kembali kitab daripada kitab Risalatul Mu'awanah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Sebelum kita membaca kitab ini, mari kita awali dengan doa yang mana doa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Karena Dzulhijjah termasuk daripada Syahrul Haram, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Dzulhijjah ini ada beberapa hari yang sangat agung, yang sangat mulia. Apa itu? 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sekarang yuk kita kalau bisa baca tiap hari ini doa. Jangan kita lepas daripada doa ini selama 10 hari doang. Mintanya cuma 10 hari, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sebulan. 10 hari selama bulan Dzulhijjah kita baca tiap malam. Paling bagusnya 10. Tapi kita baca karena kita membaca kitab juga, kita baca cuma 3 kali aja. Kita baca daripada riwayat Rasulullah SAW yang sedikit. Karena ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang pendek. Kita baca yang pendek aja karena kita ingin mengkaji kitab. Yuk kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله عدد الدهور. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد النبات والشجر. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله عدد الدهور. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد النبات والشجر. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا إله إلا الله عدد الدهور. لا إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد النبات والشجر. لا إله إلا الله عدد القطر والمطر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Itu doa riwayat daripada Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada kita semua agar membaca setiap malam daripada malam Dzulhijjah. Lebih-lebih 10 malam di bulan Dzulhijjah. Karena doa tersebut warid datang langsung dari Rasulullah SAW. Ada dua riwayat, ada riwayat yang panjang, doanya panjang banget. Ada riwayat yang pendek yang tadi kita baca. Biasanya dibaca 10 kali atau paling sedikit 3 kali. Ada lagi kemuliaan. Ini riwayat dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Ada lagi kemuliaan di dalam 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Apa? Katanya riwayat bahwasanya barang siapa yang mempunyai hutang dan belum sempat dilunaskan, perbanyak daripada doa ini. Ada satu doanya. Banyak-banyak ini doa, insya Allah semua den kita, utang-utang kita akan Allah SWT permudah di dalam melaksanakan, untuk di dalam melunaskannya. Gitu. Apa doanya? Apa? Riwayat daripada Allahumma farajakal garib sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal gadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma atakal hasanal jamil, ya gadimal ihsan ihsanakal gadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakal daim. Jadi yang mau nanti insyaallah kita catat bareng-bareng, kita doa ini bagi orang-orang yang mempunyai hutang haji mumpung ibaratnya. Ini bulan-bulan yang mulia, kita gunain kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah SWT. Langsung saja kita membaca kitab daripada kajian kita, kitab Risalatul Mu'awana lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Qala Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatul Mu'awana wal Mu'adharah al-Mu'azarah ila an qala radhiyallahu nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa 'alaika bi siyami 3 ayyam min kulli syahr fa inna dhalika ya'dil siyam ad-dahr wa in taharrayat lahu al-ayyam al-bid fa huwa ahsan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yada' siyamaha safaran wala hadaran. Wa 'alaika bil ikthar min as-shawm mutlaqan wala siyama fil awqatil fadilah kal ashhuril hurum wal ayyam syarifah kal itsnin wal khamis. Jadi sekarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad masih membahas tentang masalah berpuasa selain puasa daripada Arafah, yang mana nanti insya Allah hari Selasa. Puasa Arafah insya Allah minggu depan hari Selasa. Kalau bisa kita puasa, kita ambil kesempatan, karena datang warid dari Rasulullah SAW, man shoma yaumal Arafah fakana mukaffaratun li sanatil madiyah wa sanatil mustaqbalah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Arafah, di hari Arafah, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Para ulama mengatakan, kemarin sudah bahas, para ulama mengatakan ini adalah bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin panjang umur sampai tahun depan, puasa Arafah jangan ditinggal. Jadi yuk kita ambil kesempatan hari Selasa kita puasa. Begitu juga hari Senin, karena puasa tarwiyah. Jadi ada puasa tarwiyah, ada puasa Senin, ada puasa Arafah. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah disunahkan selain orang yang melakukan haji dan umroh. Kita nggak melakukan haji, kita nggak melakukan umroh di Indonesia. Ya udah kita puasa Arafah. Jadi hari Senin kita puasa nawaitu shoma yaumal isnin wa tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Hari Selasanya kita niat nawaitu shaumal Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Kita niat Senin sama Selasa. Dari sekarang kita azmin, kita kita tekatin niat kita hari Senin kita puasa tarwiyah sama Senin, hari Selasanya kita puasa Arafah. Insya Allah Allah SWT akan memberikan ganjaran yang gede. Hari Kamis gimana, Bib? Hari Kamis jangan dulu. Hari Kamis karena kita melakukan apa? Kalau nggak salah Arafah hari Selasa ya? Selasa apa Rebo? Hah? Hari Selasa. Oh, ada yang Selasa, ada yang Rebo. Jadi kalau hari Kemisnya jangan puasa. Kalau Arafahnya tanggal 9 hari Selasa, maka Idul Adhanya tanggal 10, berarti hari Rebonya. Tapi kalau Arafahnya hari Rebo, berarti ini lebarannya hari Kamis. Jadi jangan puasa lebaran. Lagi lebaran puasa haram. Orang lagi pada senang-senang lebaran kita puasa. Enggak. Allah SWT tidak menganjurkan seperti itu. Allah SWT Rahmanur Rahim.
Jadi nggak menghancurkan syahwat kita dengan cara seperti itu, enggak. Ketika orang bersenang-senang, kita ikut senang-senang. Mereka id, kita juga id. Diharamkan berpuasa. Kita beribadah kepada Allah di hari idnya. Orang pada senang-senang, lagi pada nyate, kita puasa. Waduh, diharamin, nggak boleh. Ayyamut tasyrik 11, 12, 13 diharamin berpuasa juga. Jadi jangan berpuasa. Jadi kita puasa niatin puasa Arafah. Insya Allah kalau nggak Selasa, Rebo gitu. Dan hari sebelumnya juga, sebelum Arafah tanggal 8 puasa namanya puasa Tarwiyah gitu. Jadi sekarang Imam Al-Habib bin Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa 'alaika bisyam thalathati ayyam, dan hendaklah engkau melakukan puasa 3 hari min kulli syahr, setiap bulan. Setiap bulan kita disunahin tuh untuk puasa 3 hari. Diminta 3 hari doang setiap bulan. Fa inna dzalika ya'dil siyamad dahar. Kita puasa 3 hari setiap bulan, tapi setara puasa 1 bulan. Siyamad dahar 1 tahun. Setiap bulan kita puasa 3 hari, kita melakukan setiap hari seperti itu, setiap bulan seperti itu, maka setara 1 tahun kita puasa. Enak banget. Puasa cuma 3 hari setiap bulan, pahalanya 1 tahun. Apa itu puasanya? Wa in taharrayat lahul ayyamul bid fa huwa ahsan. Puasa 3 hari tersebut boleh ayyamul bid, boleh ayyamus sud. Setiap bulan itu ada ayyamul bid. Ayyamul bid apa? Ketika bulan lagi menterang-terangi, lagi bersinar-sinare. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ini namanya ayyamul id. Ayyamul bid. Ada lagi ayyamus sud. Kapan? 28, 29, 30 daripada kalender Hijriyah. Ini namanya ayyamus sud. Baik mau di pertengahan diboleh, mau di akhir 3 hari boleh. Tapi yang lebih afdal wa in taharrayat, kata Imam Haddad, lahul ayyamul bid fa huwa ahsan. Pertengahan bulan 3 hari ini lebih afdal. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yada' siyamaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa yaumul bid, katanya safaran wala hadaran. Baik dalam keadaan bepergian atau tidak dalam keadaan bepergian, Rasulullah nggak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid. 3 hari setiap bulan pahalanya 1 tahun. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan innal hasanat bi asyri amsalihha, yudha'af bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Coba kita pikir-pikir, 1 bulan 30 hari. Kita puasa 3 hari. 3 hari dikali 10, 30. Jadi kalau misalkan kita setiap bulan kita 3 hari, maka full kita dianggap sama Allah SWT puasa 1 tahun penuh. Nggak usah ada repot-repot dah kita puasa Nabi Allah Daud. Sekarang puasa, besok kagak. Sekarang puasa, besok kagak. Belum sanggup kita lakuin ini nih, ayyamul bid. 3 hari ya setiap pertengahan bulan daripada bulan Hijriyah. Maka puasa pahalanya 1 tahun full kita puasa. Alhamdulillah, nikmat. Wa 'alaika bil iktsar minas shaum mutlaqan, dan hendaklah kita semua melaksanakan puasa secara mutlak. Puasa apa aja kita lakuin, puasa-puasa sunnah kita lakuin. Wala siyama fil awqatil fadilah, lebih-lebih waktu-waktu yang di situ fadilah, mempunyai kemuliaan. Kayak apa aja bulan-bulan yang mulia? Kal ashhuril hurum, sebagaimana bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan Muharram ada syarat, ada farat. Syarat itu apa? Berurutan. Bulan Muharram itu ada 4 bulan. Ini bulan 4 ini namanya bulan Muharram. Bulan-bulan yang mulia di sisi Allah, yang agung di sisi Allah. Apa itu? 4 bulan. 4 bulan ini 3 bulan berurutan. 1 bulan tidak berurutan, beda sendiri. Maka dibilang 3 bulan yang berurutan, bahasa Arabnya syarat. Sin rodal. Tapi kalau misalkan yang 1 farat karena dia sendiri. Apa bulan yang sendiri? Yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab, puasa di bulan Rajab bagus fadilahnya. Kenapa? Lianna Rajab syahrullah. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi kita puasa bulan Rajab bagus. Kenapa? Karena termasuk daripada bulan-bulan yang diharamkan dari Allah SWT, yang agung di sisi Allah SWT. Yang ketiga, berurutan. Kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 3 bulan
yaitu Ashhurul Hurum, termasuk daripada bulan-bulan yang mulia di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nih bulan Dzulhijjah. Karena di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya tiada amal ibadah, tiada puasa yang lebih mulia setelah daripada bulan Ramadan yang lainnya di sisi Allah kecuali puasa 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau kita puasa tuh dari kemarin tanggal 1 Dzulhijjah sampai terus nanti sebelum lebaran sampai Arafah kita puasa, ajib, Masya Allah, pahalanya besar. Karena setara dengan pahala yang begitu banyak. Allah SWT memberikan pahala yang begitu banyak. Karena termasuk daripada Ashhurul Hurum. Kalau nggak bisa juga Arafah, jangan ditinggal. Allah Yaumil Arafah, jangan ditinggalin. Sayang kalau kita tinggalin puasa Arafah 1 hari doang diminta. Wal ayyami syarifah, begitu juga hari-hari yang mulia. Bukan cuma bulan-bulan yang mulia, tapi hari-hari yang mulia kita disunahkan yang namanya berpuasa. Apa itu hari yang mulia? Kal Itsnin wal Khamis, sebagaimana hari Senin dan hari Kamis. Yang mana Rasulullah SAW selalu puasa Senin Kamis. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok engkau melakukan puasa Senin Kamis? Rasulullah SAW menjawab, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Disetornya amal-amal perbuatan, amal baiknya, amal buruknya setiap orang itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan aku senang, aku cinta apabila setoran amal-amalku disetor kepada Allah SWT sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka falihada Rasulullah SAW selalu mendawamkan puasa Senin dan Kamis. Tujuannya apa? Ketika setoran amal, para malaikat setoran amal kepada Allah SWT, Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Begitu juga, maka lebih bagus kalau kita bisa melakukannya hari Senin, hari Kamis kita puasa juga. Gitu. Hari Jumat gimana, Beb? Hari Jumat puasa sendiri, hari Jumat doang. Hari Kamis nggak puasa, hari Sabtu nggak puasa, haram. Hari Sabtu doang, Beb, haram. Hari Minggu doang, haram. Jadi 3 hari maka ada lugos, ada teka-teki. Kalau ulama nih ada teka-tekinya. Apa teka-tekinya? Teka-tekinya ada satu ibadah, kalau dilakuin sendiri haram, tapi kalau dilakuin bareng-bareng sunnah. Apakah itu? Puasa Jumat, puasa Sabtu, puasa Minggu. Puasa hari Jumat doang, Kamisnya kagak, Sabtunya kagak, haram. Puasa hari Sabtu doang, Jumatnya kagak, Minggunya kagak, haram. Puasa Minggu, Sabtunya kagak, Seninnya kagak, haram. Tapi kalau Jumat puasa, Sabtu puasa, atau Sabtu sama Minggu, maka gimana? Diperbolehkan. Karena kenapa? Jumat yaumul Id di umatil muslimin, Sabtu yaumul Id, Minggu yaumul Id bagi mereka semua. Jadi begitu. Jadi diharamkan. Ada teka-teki gimana? Teka-tekinya kalau kita puasa, ibadah kalau kita lakuin sendiri haram, tapi kalau dilakuin bareng-bareng sunnah. Itulah teka-teki jawabannya. Gitu di dalam kitab-kitab fikih biasanya ada lugas-lugas teka-teki. Wa'lam, dan ketahuilah an-nasiyam gudbur riyadhah, puasa tersebut gudbur riyadhah adalah inti daripada olahraga. Jadi kalau kita mau olahraga zahir wa batin, apa olahraganya? Puasa. Zahir kita menahan haus dan dahaga, batin kita menahan hawa nafsu daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Diharamin gibah, kita gibah, puasa kita pahalanya berkurang. Apalagi kita bohong, puasa kita berkurang nilai ibadahnya dan lain-lain. Maka falihada siam gudbur riyadhah wa asasul mujahadah. Inti daripada olahraga, inti daripada mujahadah kita adalah dengan cara kita berpuasa. Zahir batin dilatih dan apa? Di dalam puasa. Wa qad warada, karena ada hadis yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasum nisfus sabr. Puasa tersebut adalah setengah daripada kesabaran. Karena kalau kita berpuasa tuh bawaannya tuh, wah Allah, ada aja gangguan. Dari segi zahir batin ada aja gangguan. Dari segi zahir ada aja makanan-makanan, minuman-minuman yang menggoda. Kita lagi lewat tukang es, lagi ngaduk esnya. Wow, batu esnya lagi dimain-mainin. Kita lagi lewat. Tukang sate lagi ngipas-ngipas satenya. Enak banget. Batinnya gimana? Kita lagi jalan, perempuan lewat dalam keadaan tidak menutup auratnya.
Kita lagi ngumpul sama teman-teman lagi gibahin orang, lagi ngomongin orang. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, orang yang duduk nongkrong bersama teman-temannya, kemudian teman-temannya tersebut menggibah, mengomongin, ngejelek-jelekin orang lain, dia diem. Tujuannya dia apaan? Tujuannya dia untuk jabar khotir. Kalau anak tegur kagak enak, ntar dia sakit hati. Kalau anak tegur, ntar dibilang so alim. Kalau anak tegur, ntar dia begini. Kita diem doang. Kita cuma nongkrong doang, gabung doang, cuma dengerin doang. Maka gimana? Fahuwa syarikuh fil ithim, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad. Maka sama dosanya kita yang diem, yang cuma nongkrong doang, sama mereka yang ngomong, sama dosanya. Kenapa? Karena kita semua diminta amal ma'ruf wa nahi munkar. Setiap orang diantara kita, mau orang soleh, mau orang toleh, orang yang buruk, orang yang baik, semua diminta amar ma'ruf nahi munkarnya. Mana dakwah kita? Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Setiap orang diantara kalian adalah pentanggung jawab. Kita semua, setiap orang ada tanggung jawabnya. Dan setiap orang diantara kita bakal ditanya tanggung jawabnya masing-masing. Oh beb, anak masih kecil, anak nggak punya apa-apaan. Tubuh kita, mata, tangan, kaki, ini bakal diminta pertanggungjawabannya sama Allah SWT. Nikmat yang Allah SWT berikan akan ditanya oleh Allah SWT. Kita sebagai kepala keluarga akan ditanya tentang istri, anak, semua bakal ditanya. Rezeki yang kita berikan terhadap mereka bakal ditanya. Kita naik lagi jabatan jadi ketua RT, bakal ditanya warga-warga. Bagaimana tuh warga-warganya, ada yang merasa terzolimin, ada yang merasa kayak gini, kita bakal ditanya sama Allah SWT. Naik lagi jabatan kita jadi RW, naik lagi, wah terus makin tinggi jabatan kita, makin besar tanggungan kita. Maka hati-hati, jangan pernah yang namanya minta jabatan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jangan, jabatan jangan pernah diminta. Kecuali kapan? Kecuali ketika tidak ada hal, nggak ada orang yang layak untuk maju, maka kita baru maju. Dan ketika kita maju, kita niatin, ya Rob, ana maju, bantu ana di dalam mengambil amanah ini, bantu ana di dalam yang namanya menghandle, ya, memegang dengan baik. Bantu ana ya Rob, minta sama Allah SWT pertolongan. Jangan minta yang namanya kedudukan, karena kedudukan bakal diminta pertanggungjawaban. Tiap diri kita bakal ditanya, apalagi kita punya kedudukan. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Al-Qadar Radha katanya, an-nasgham nisfa sabar. Wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af lahu. Setiap amal perbuatan manusia, maka semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apaan amal yang mana? Al-hasanah. Amal-amal baik bakal dilipat gandakan bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sab'i mi'adhifin. Bahkan Allah SWT bakal lipat-lipat gandakan lagi. Paling dikit lipatannya tersebut 10. Kita melakukan amal baik, Allah SWT bakal lipat gandakan 10. Kelipatan paling rendah 10. Tapi kelipatan paling tinggi sab'a mi'adhif, katanya 700 lipat bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan suatu perbaikan, suatu kebaikan, misalkan puasa 1 hari, Allah SWT lipatan paling kecil 10, seolah-olah kita puasa 10 hari. Tapi kelipatan paling besar, seolah-olah Allah bakal lipat gandakan 700 hari kita puasa. Maka tergantung bagaimana kita menjalani ibadah tersebut. Ya. Qala Allah taala, ya. Allah SWT mengatakan illa siyam, kecuali puasa nggak bisa katanya. Illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi kalau sedekah, kita sedekah bakal dilipat gandakan 10. Tapi bisa juga dilipatkan 700. Tapi kalau puasa, kata Allah SWT enggak. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, puasa tersebut untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Ya ada syahwatahu, karena dia telah meninggalkan syahwatnya, mencegah syahwatnya, wa ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, karena sebabku. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwat karena sebabku. Maka aku yang akan membalas.
dan tidak ada yang tahu balasannya tersebut. Bahkan diceritakan di dalam hadis lain bahwasanya nanti ada satu orang, Rasulullah SAW menjelaskan, ada satu orang amal buruknya sebanyak-banyaknya, amal baiknya sama sekali tidak ada. Kemudian malaikat datang ke Allah SWT, ya Allah, ini fulan kagak punya yang namanya amal baik ya Allah. Ini semua amalnya dia amal buruk ya Rob. Bagaimana? Maka karena Allah SWT melihat ternyata fulan ini rajin dia melakukan puasa, fa'innahu li wa ana ajzibi, puasa tersebut untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan ganjaran balasan. Di dalam pendapat lain ulama mengatakan bahwasanya ketika nanti seseorang melakukan tindak kriminalitas yang tidak, atau tindak zalim, kezaliman di dunia tapi belum dibalas oleh Allah SWT, bahkan balas di akhirat. Jadi kalau kita zalim sama orang, bagaimana? Pahala kita bakal diambil tuh buat orang yang pernah kita zalimin. Tapi pahala puasa itu nggak bisa diambil. Jadi semua pahala-pahala amal ibadah kita di dunia itu bisa diambil sama orang-orang yang pernah kita zalimin. Oh, kita pernah ngatain fulan tuh, fulan dikatain, akhirnya tuh gara-gara kita katain sekali, orang-orang banyak yang ngikutin, dia ngatain dia. Ntar gimana? Di akhirat bakal dituntut kita. Dulu ente pernah zalimin dia, maka semua amal baik kita bisa diambil buat tuh fulan yang sering dikatain. Tapi kecuali apaan? Kecuali amal baik puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Itulah maksudnya, pendapat ulama mengatakan maksudnya seperti itu. Lisaimi farhatani. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Jadi ketika buka puasa nikmat banget, bahagia gitu. Capek-capek menahan haus dan dahaga, ya, lapar semua ditahan. Pas ketika buka puasa dengan adzan maghrib, kita senang minum makan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan, kesenangan ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulu fi fami shaim atyab indallah min rihil misik. Dan ada lagi kemuliaan yang diraih oleh orang yang puasa. Apa kemuliaannya? Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Indallah atyab min rihil misik, lebih wangi daripada wanginya minyak misik. Begitulah kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang akan diperoleh terhadap orang-orang yang berpuasa. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil, dan Allah SWT yang maha benar, dan Allah SWT yang memberikan petunjuk terhadap jalan yang benar. Faslun, fasal selanjutnya, yang mana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fasal yang kemarin menjelaskan tentang masalah siyam. Sekarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan tentang wa 'alaika bil mubadara ila ada'i ma faradallahu 'alaika minal haji wal umrah. Hendaklah cepat-cepat untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu daripada haji dan umrah indal istita'ah. Jadi kalau kita udah mampu, bukan mampu di dalam segi harta dong, enggak. Dari segi raga jiwa kita udah mampu. Jadi harta kita udah punya, tapi kita lihat fisik kita. Fisik kita mampu gak? Fisik kita mampu, harta kita mampu, maka wajib terhadap kita untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sekarang banyak hadis Rasulullah SAW telah memberikan gambaran sayatiz zaman annas yahujul agniya, katanya lin nuzha wa ausatuhum litijarah wa gurra'uhum lirriya wa sum'ah wa fuqra'uhum lil mas'alah. Rasulullah pernah menyampaikan hadis yang mana hadisnya tersebut mengatakan bakalan datang nanti akhir zaman. Apa katanya? Orang-orang melaksanakan ibadah haji, orang-orang kaya melaksanakan ibadah haji, katanya lin nuzha, untuk wisata. Jadi orang-orang kaya itu datang pergi haji, tujuan apa mereka? Bukan ibadah, bukan untuk melaksanakan hal yang diwajibkan terhadapnya, tapi melaksanakan ibadah haji lin nuzha, untuk yang namanya berwisata ke Mekah, ke Madinah, berwisata tujuannya, bukan ibadah. Terus apaan? Wa ausatuhum litijarah, orang-orang yang menengah di antara mereka
Tujuan haji dan umrohnya untuk apa? Litijarah, untuk jualan. Dari Indonesia bawa barang-barang Indonesia, masakan Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia, semua dibawa kemana? Ke sono, ke Mekah, Madinah. Tujuannya apa? Buat jualan. Hati-hati. Niat hajinya digabungin sama jualan. Niat hajinya digabungin sama wisata, rekreasi. Wa qurra'uhum lirriya wa sum'ah. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang alim, orang-orang yang jadi masya Allah, yang punya kedudukan, tujuan mereka haji apa? Lirriya wa sum'ah, untuk riya. Biar orang biar dipuji, biar dia mendapatkan keagungan. Oh, yang tadi jadi ustadz sekarang udah pulang-pulang udah jadi kiai, udah jadi haji, enak jadi dipanggil haji. Tujuannya biar nanti orang manggil dia haji. Qurra'uhum lirriya wa sum'ah. Tujuannya biar dipanggil Pak Haji. Orang kalau dipanggil Pak Haji mestinya malu. Kalau masih yang namanya malas-malesan dalam ibadah, masih yang namanya suka melakukan maksiat, malas-malesan yang namanya makmurin masjid, makmurin musola, malu. Keluarga masih pada berantakan, malu. Mesti gimana? Kita rapiin. Orang yang haji, mereka udah haji, udah umroh, mereka melihat bagaimana asar peninggalan-peninggalan Rasulullah, bagaimana peninggalan para sahabat, di mana Rasulullah SAW berdakwah, bagaimana Rasulullah ketika perang, situasinya bagaimana, medannya bagaimana, mereka lihat sendiri, mereka saksikan sendiri di Mekah, di Madinah. Pulang-pulang bukannya tobat, bukannya tambah ibadahnya, malah tambah berantakan. Hati-hati. Jadi haji tuh tanggung jawab. Qurra'uhum lisum'ah warriya wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang yang fakir miskin pergi haji, tujuannya apaan? Untuk minta-minta. Orang pergi haji, wah, sebanyak-banyaknya berapa orang yang sono pergi haji. Mereka ketika lagi haji dan umroh, mereka berusaha untuk sedekah. Di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, pasti mereka bakal bersedekah. Mereka malah minta-minta tujuannya. Ya nggak jauh-jauh aja dah, kita nggak usah mikir-mikirin haji. Coba kalau kita mikirin ketika acara maulid, acara haul, acara ziarah-ziarah, pasti yang minta banyak. Yang minta-minta pasti sebanyak-banyak kayak orang yang minta. Ketika kita lagi ziarah, ketika kita lagi maulid, ketika lagi ada acara-acara gede, pasti banyak yang minta-minta. Bukan dalam arti kita merendahkan orang-orang yang minta-minta, enggak. Bagus. Kan kemarin udah dibilangin sama Imam Haddad, mereka adalah orang-orang yang bakal memberikan kita pahala. Dengan sebab kita memberikan sedekah kepada mereka, justru kita senang. Allah SWT bakal memberikan ganjaran kepada kita yang sebanyak-banyaknya. Bersyukur kita terhadap mereka. Tapi mereka hati-hati yang minta-minta, jangan sampai tujuan mereka jelek. Salah satu ulama mengatakan apabila niat ibadah digabungkan dengan niat keduniaan, itu pahalanya tidak bisa didapatkan. Kita niat haji, tujuannya untuk tijarah, untuk yang namanya jualan. Bagaimana tuh? Dunia sama yang namanya agama kita gabungin. Bagaimana? Salah satu pendapat ulama mengatakan tidak mendapatkan la wala, katanya dua-duanya nggak dapat. Badul ulama ya gulun dapat ala gader niatnya dia. Kalau niat haji besar, ya Allah SWT akan memberikan kebesaran. Yang jelek berikan rendah. Begitulah. Badul ulama khilaf bainal ulama. Ama bainal khilaf rahmah. Di antara khilaf-khilaf ulama itu adalah rahmatnya. Begitu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita pergi haji niat seperti itu. Bersihin hati kita sebelum namanya pergi haji. Apalagi sekarang bulan Dzulhijjah. Kalau kita punya kekuatan untuk yang namanya berhaji, kita lakuin haji. Kalau kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk yang namanya melaksanakan kurban, kita keluarin. Barang siapa yang man lahu sa'ah, dia mempunyai keluasan di dalam rezeki, kemudian walam yu'til udhiyah, katanya fala yugarribuna musallana atau gamagala Rasulullah SAW. Barang siapa yang memiliki keluasan di dalam harta, kemudian dia tidak mau melaksanakan kurban, maka jangan dekat-dekat terhadap musola anak, tempat masjid anak nggak boleh dekat-dekat, kata Rasulullah. Karena Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kurban wajib bagi orang-orang yang mempunyai keluasan di dalam harta. Al-Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi kalau misalkan udah punya keluasan harta tapi dia nggak mau kurban, dia pengennya dapat dagingnya doang, ngeluarin kurbannya kagak mau, makruh. Hati-hati. Fala yugarribuna
musallana. Jangan deket-deket tuh sama masjid kita. Kalau kita mempunyai keluasan. Kapan? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Karena waktunya dari tanggal 10. Setelah khotib turun dari mimbar, itulah waktu udhiyah. Waktu yang namanya menyembelih. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 terbenamnya matahari. Terbenam matahari, waktu udhiyah kelar. Ketika tanggal 10, 11, 12, 13 kita dalam keadaan mampu tapi tidak mengeluarkan hewan kurban, fala yugarribuna musallana. Jangan dekat-dekat sama musola. Masjid jangan dekat-dekat, makruh. Ya, kata hadis Rasulullah seperti itu. Maka kalau bisa kita mengeluarkan hewan kurban. Ya, adapun yang sekarang-sekarang di masjid, di sekolah-sekolah kadang-kadang suka PT-PT. Ya, satu hewan kambing 50 orang. Bagaimana hukumnya? Hakikatnya bukan jatuh kurban karena satu kambing satu orang. Terus bagaimana? Melatih anak-anak kita untuk yang namanya mengeluarkan sedekah. Biar nanti mereka terbiasa makin ketika dewasa. Jadi biarkan. Insyaallah Allah SWT berikan panjang umur, Allah SWT berikan keluasan rezeki dan keberkahan rezeki kepada kita semua, dan diberikan kesehatan kepada kita semua, dan diberikan taufik agar kita dapat mengamalkan apa-apa yang disampaikan Al-Imam Al-Habib Abdul Ghani Haddad fi kitabih. Allahumma shalli ala bil hudak waj'alna mimman yusharu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.